Good evening, friends. Welcome to PANSIGHT webinar. I assume I'm visible and I'm audible. Today's topic, how to kill the ego. This is going to be a little bit more interactive session. Listen to my question carefully. Is ego good or bad? So if you think good, in the chat box put G. If you think it is bad, put B. If you are not sure, if you are unsure, then put U. Please. B, G, or U. Chat box. U. Okay, Vishnaran G, U. Please, fast. Yes, Jayachandra Ji, U. Bindu, good. Okay, Ansari Ji, good. Balendran, good. Balendranum ഞാനും ഒന്നിച്ചു പഠിച്ച ഒരേ സ്കൂളില്. Dr. Surendran, bad. Okay. So it is all the more a valid reason for giving a talk on this topic. Some people think it is good, some people think it is bad, some people are not sure. I think that you are convinced. They need a necessity for listening to this session. There are plenty of books on ego. I just showed few titles. Ego is the enemy. Detox your ego. Detox. അപ്പോൾ അത് ടോക്സിക് ആണ്. അതിനെ ഒന്ന് ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യണം. പെരുന്തച്ചൻ എന്ന കഥാപാത്രം കേട്ട് കാണും. പെരുന്തച്ചൻ ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആയിരുന്നോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ എന്നിട്ട് ആ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. വാസ് ഹി ഹൈലി ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ E. Bindu E. Yes, E. Highly egoistic, that is why he couldn't even. He was so jealous. His own son becoming more famous and people with a high ego, they won't be able to tolerate. And they'll be highly jealous. ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്യാനാണ് പെരുന്തച്ചന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇവരാരാണെന്ന് അറിയാമോ? ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിലിട്ട്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു അസ്യൂം, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത്. ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ദിസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ. Who is she? അല്ല, പേര് പറഞ്ഞേ. മായാവതി. Yes, good. Thank you. മായാവതി. ഓരോ പിക്ചറും ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് റീസൺ ഉണ്ട്. This മായാവതി, what did she do when she was the chief minister? അവരുടെ ലൈഫ് സൈസ് സ്റ്റാച്യൂസ് ഒരുപാടെണ്ണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. അത് ചിലതെല്ലാം ആ സ്റ്റാച്യു അൺവെയിൽ ചെയ്തത് മായാവതിയാണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ആർ അവെയർ ഓഫ് ദിസ് ഫാക്ട്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മായാവതി അവരുടെ തന്നെ സ്റ്റാച്യു, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സ്റ്റാച്യു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അവര് തന്നെ അതിനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. ആർ യു കൺവിൻസ്ഡ് അബൌട്ട് അവരുടെ ആ ഈഗോ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്? Sathya Sai Baba, his quote, I want peace. മിക്കവരും പറയുന്നതാണ് I want peace. അപ്പൊ സായി ബാബ പറയുന്നത് the I is ego. Want is desire. Remove ego and desire
and your peace. What do you think? That simple method to achieve peace. Are you convinced? Convinced ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് എസെട്ടെ. നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ സായിബാബയുടെ ഭക്തനൊന്നും ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. It is not what who said, it is what he said. അത്രയേ ഉള്ളൂ. മിക്കപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഈ ഹൂ വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഈ വാട്ടിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു എല്ലാവരും. പർപ്പസ് ഓഫ് ടുഡേസ് വെബിനാർ ഓൾവേസ് ഇതാണ്. വേറെ ചില വെബിനാറിൽ അവർ പറയും ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അയ്യോ, ഞാൻ അതിനെ വളരെ വേറെ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. പർപ്പസ്. വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു അക്കോംപ്ലിഷ് by spending nearly 1 hour? One, you'll be able to know the difference between good ego and bad ego. Learn to develop and display good ego. Learn to destroy or demolish bad ego. Definition of ego: a person's sense of self-esteem or self-importance. I'll be using a lot of personal stories also. For example, my ego, about my self-esteem. എന്റെ self-esteem എവിടെന്നാ വരുന്നത്? From my tangible and intangible assets. I gave a talk recently, how to get rich. My intangible assets, that is my educational qualifications, MBBS, MD, MRCP, American Board of Internal Medicine, and my job title, I was Assistant Professor of Medicine in Medical College Service long time back. And I have more than 45 years of professional experience as a doctor. And I worked in India, United Kingdom, and USA. My self-esteem, they play a big role in my self-esteem. My self-importance also. These tangible and intangible assets, they shape. Is it clear? Clear ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് വയ്യട്ടെ. ആദ്യം ഓരോ പോയിന്റും നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയാലേ കാര്യമുള്ളൂ. യെസ് ബാലേന്ദ്രൻജി, യെസ് and then yes. ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടെ ആ ഈഗോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഇതിലാണ്. Five ego-related personalities: egocentric, 2 egomaniac personality, an egoistic personality, egotistic personality, and egoless personality. 5 പേഴ്സണാലിറ്റി. ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം? ആ നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്യട്ടെ. 0 to 5. I would like to know. എന്നാലേ ഞാൻ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ഈ 5 നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ I will move to the next slide. Choose a number 0 to 5. 1, 3, okay. Balendra Bindu, number 2, egomaniac. Vishnan Paramu, 15. They were on the 15. Oh, 1 to 5 are you? Okay. Okay. I'm sorry. 1 and 3, Sai Prakash. Okay, I will explain 3 and 5. Egocentric. That is always self-centered.
ഈഗോസെൻട്രിക്, ഇതെല്ലാം സട്ടിൽ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. ഹൈലി ഈഗോസെൻട്രിക് പേഴ്സൺ എന്നൊരാളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ he doesn't care about anybody else. Me or I. ഞാൻ. അതാണ് ഈഗോസെൻട്രിക്. ഈഗോ മാനിയാക് അത് അങ്ങ് വളരെ കൂടി ഡിഗ്രി. ഞാനാണ് അമ്പട ഞാനേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഹൈ ഈഗോ, അങ്ങ് വളരെ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ്, സോ മച്ച്. തേർഡ് വൺ, ഈഗോയിസ്റ്റിക്. These people may not openly display their ego. ഇവരുടെ ഈഗോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കത്തില്ല, ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വലിയ ഈഗോ ഇല്ലെന്ന് പറയും, വിചാരിക്കും. ഉള്ളിൽ കാര്യമായിട്ടുണ്ട്. ചില കമന്റ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ they will feel offended. അതാണ് ഈഗോയിസ്റ്റിക്. ഈഗോട്ടിസ്റ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അവരുടെ അറഗൻസ്. ഞാനാണ് മന്ത്രി, ഞാൻ കളക്ടറാണ്, ഞാൻ DGP ആണ്. That is what egotistic. Last one is egoless. ഒന്നുമില്ല. ഹംബിൾ, ശരിക്കുള്ള ഹംബിൾ, ഹ്യൂമിലിറ്റി. ഇതാണ് ഈ 5 ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്. ഇതൊന്ന് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയോ? ഡിഡ് യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്? അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഡ് യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്? യെസ്, വിശ്വനാഥൻ പരമോജി. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഇരുന്ന് ആലോചിക്കണം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചില ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെ ബന്ധുക്കൾ, ജീവിതത്തിൽ പലരെയും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലായിരിക്കും. ഇതാണ് ഈഗോസെൻട്രിക്, ഈഗോമാനിയാക്, ഈഗോയിസ്റ്റിക്, ഈഗോട്ടിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഈഗോലെസ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഏതായിരിക്കും? ഈഗോലെസ്. ദി നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ 100 പേരെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈഗോലെസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹാർഡ്ലി ഒരു 4-5 പേര് കാണും. ദിസ് വി നീഡ് ടു നോ. ആത്മജ്ഞാനം, മഹാജ്ഞാനം. സെൽഫ് നോളജ് ഇസ് ദി ഹയസ്റ്റ് നോളജ്. ഇവിടെയാണ് മിക്ക ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലും പലയിടത്തും പറയും SWOT അനാലിസിസ്. സ്ട്രെങ്ത്, വീക്ക്നെസ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ത്രെറ്റ്. ആ വീക്ക്നെസ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാം വിടുക. നമ്മൾ തന്നെയുള്ള സ്ട്രെങ്ത്, നമുക്ക് തന്നെയുള്ള പോരായ്മകൾ, അത് ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈഗോ വിൽ ബി എ ഗുഡ് ഈഗോ. നേരത്തെ തുടങ്ങി, good ego, bad ego. Good ego is when you are realistic. നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ ധാരണ, അത് മറ്റുള്ളവരും they will also think that yes, you are right. അത് അമിതവും അല്ല, കുറവും അല്ല. ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ഈഗോ വരുമ്പോഴാണ് ബാഡ് ഈഗോ. ഈ പോയിന്റ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് മേഡ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആത്മജ്ഞാനം, സെൽഫ് നോളജ്, അതാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നോളജ്. നെൽസൺ മണ്ടേല, his words, learn to know yourself, to search realistically and regularly the process of your own mind and feelings. എനിക്ക് വളരെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കോട്ടാണ്. ഇതൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ ലൈഫ്, ത്രൂ ഔട്ട് അവർ ലൈഫ് വി മസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി മോണിറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മൈൻഡ്. കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് വേറെ രീതി പോകും. നമ്മൾ അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺചെക്ഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ സം പീപ്പിൾ ബിക്കം വെരി അറഗന്റ്. പണ്ട് പാവമായിരുന്നു, അയ്യോ ഇപ്പോഴും ഈസ് വെരി വെരി അറഗന്റ്. ഇങ്ങനെ കുറെ പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വൈകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ
പണ്ട് പാവത്താനായിരുന്നു. യെസ്, ബാലേന്ദ്രൻ അയ്യോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു, ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. നൗ ദിസ് ഗൈ ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് എ ലോട്ട്. ദിസ് പേഴ്സൺ ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് എ ലോട്ട്. ആ ചേഞ്ച് വരുന്നതെന്ന് അറിയാം, സെൽഫ് മോണിറ്ററിംഗ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. സെൽഫ് മോണിറ്ററിംഗ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോവും ആ ഈഗോയുടെ. ആത്മാഭിമാനം ഇസ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട്. ദുരഭിമാനം ഇസ് ടോക്സിക് ഈഗോ, inflated ego. Toxic ego is often seen among doctors. ഞാൻ ഡോക്ടറാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനിൽ ഒരു ഈസിലി നല്ലൊരു മെജോറിറ്റി 80% or more than that നല്ല ടോക്സിക് ഈഗോ ഉള്ളവരാണ്. ലോയേഴ്സ്, ഇവിടെ നമുക്ക് വിൻസെന്റ് ജി ഉണ്ട്, അജിത് ജി ഉണ്ട്, 2 ലോയേഴ്സ് ഉണ്ട്. they know very well. ടീച്ചേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം. അവരുടെ ഈഗോയാണ് വെരി ഫ്രാജൈൽ. ചില അവർ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ച് ആരും ചോദ്യം ചോദിക്കരുത്, ഒന്നും ചെയ്യരുത്, അവിടെ ഇരിക്കേ. ഐ ടെൽ യു, യു ലിസൺ, യു ഡു വാട്ട് ഐ ടെൽ യു. നല്ലൊരു ശതമാനം ടീച്ചേഴ്സ്, സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ്, കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സ്, ഇത് ഞാൻ ഐ എം എ ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി. നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു 10ഓളം ഒരു BEd കോളേജിലൊക്കെ, അവിടേക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും പോയിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാഡ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ടീച്ചേഴ്സ്. കോളേജിലെല്ലാം, അക്കാഡമിക് സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെയും ഒരു ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റിയാണ്. വലിയ ഈഗോ ആണ് ടീച്ചേഴ്സ്. പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷോ സെർട്ടൻലി ഡൗൺ ദി റോഡ് കുറെ സ്ലൈഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. സിവിൽ സർവീസ് ഓഫീസേഴ്സ്, IAS, IPS, 90% ഓഫ് ദം. ഡു യു എഗ്രി? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സിവിൽ സർവീസ് ഓഫീസേഴ്സിന്റെ my own personal observation, experience based on. If you agree, please put why. ഇതിൽ ചോദിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ കാര്യം വെച്ചാല് ഇത് എനിക്ക് മാത്രം തോന്നിയാണോ അതോ ബാക്കിയുള്ള ബിന്ദു? യെസ്. ബാലേന്ദ്രൻ, യെസ്. ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് വിൻസെന്റ് ജോസഫ് ജി. ബാലേന്ദ്രൻ retired as a senior most bank official from SBT. He had the opportunity to interact with professionals from different walks of life, ministers. There are പലരുമായിട്ടൊക്കെ പല മീറ്റിംഗിലും. So he has experienced, and ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം സംസാരിക്കും. Occasionally he shares that one. Albert Einstein, this also I like very much. Ego, an equation, I divided by knowledge. More the knowledge, lesser the ego. Lesser the knowledge, more the ego. ഈ ഈഗോ എന്നുള്ള വേർഡ് തന്നെ ലാറ്റിൻ വേർഡാണ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ഐ. ഞാൻ ആദ്യം MBBS, അപ്പൊ MBBS ഡോക്ടറായി, ഡോക്ടറാണ് മെഡിസിന്റെ. അത് കഴിഞ്ഞ് MD, കുറച്ചുകൂടെ ഇത് കൂടി. പക്ഷേ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പിന്നെയാണ് അറിയുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്ന വന്നിട്ട് വെറും വളരെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മെഡിസിൻ ഇസ് ലൈക്ക് ഓഷ്യൻ, വാസ്റ്റ്. വാട്ട് ഐ നോ, മേ ബി ഒരു പോണ്ട്, ഒരു കുളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേക്ക്, അത്ര ഇതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഹംബിൾ ആകുന്നത്. സോ മോർ നോളജ്, ഈഗോ താഴോട്ട് വരും. നമ്മുടെ നാട്ടില് പ്രശ്നം എന്ന് പറയാം, വായനാശീലം ഉണ്ടെങ്കിലും ഹ്യൂമിലിറ്റി വരും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും നല്ലൊരു ശതമാനം പേരും ഏലിറ്ററേറ്റ് ആണ്. ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്തു, ഒരു ജോലിയെല്ലാം കിട്ടിയ ശേഷം പിന്നെ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കത്തില്ല. നല്ല ഓട്ടോബയോഗ്രഫി, ബയോഗ്രഫി പലതും വായിക്കുമ്പോഴാണ്, ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം വായിക്കുമ്പോഴാണ് യെസ് യു ആർ ലൈക്ലി ടു ബിക്കം ഹംബിൾ ഓർ ഈഗോലെസ്. പുസ്തകം വായിച്ച എല്ലാവരും ഹംബിൾ ആണെന്നില്ല, നല്ലൊരു ശതമാനം വരും. ദർ ആർ എക്സെപ്ഷൻസ്. അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ arrogant, so egotistic. I'll show you that one. You will agree with me. An inflated ego prevents us from learning from our mistakes. It creates a defensive wall
that makes it difficult to learn lessons from failure. Inflated ego ullavaru, they will never admit their mistakes. They will always blame somebody else if they fail or if they are not able to accomplish. They are good at blaming others or circumstances. അതുകൊണ്ടാണ് they won't accept. ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വയ്യട്ടെ. ഒരിക്കൽ പോലും അവരുടെ ഫോൾട്ടിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യോ ചെയ്യത്തില്ല. ബാലേന്ദ്രൻ യെസ്, പ്രതാപ് യെസ്, സോ വിശ്വനാഥൻ യെസ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം മിക്കവർക്കും അറിയാമായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആവും. അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചിലർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത്, പുതുതായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഓരോന്നായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ദിസ് ഇസ് വാട്ട്, ദിസ് ഇസ് വൈ, ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ നാളെ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇദ്ദേഹമാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക. ഓ ഇങ്ങനെ ആരാണപ്പാ? ഇങ്ങനെ ഈഗോ മാനിയാക്കാണ്. ഇങ്ങനെ ആരാണ്? ഇങ്ങനെ ഈഗോയിസ്റ്റ് ആണ്. മറ്റേ പുള്ളിയോ ഈഗോട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഈഗോ സെൻട്രിക് ആണ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ 5 ടേംസ് കിട്ടുന്നത്. ഈ കുറെ എക്സാമ്പിൾസും പറയുന്നു. Egolessness is contentment. രജനീഷ്, അത് തന്നെയാണ് ബുദ്ധനും പറഞ്ഞത്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി, ഇവരിൽ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ഈഗോ ഉള്ളവരാരൊക്കെയായിരുന്നു? ആ ചാറ്റ് ബോക്സിലിട്ടെ. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് വെച്ചാൽ ഐ, രാഹുൽ ഗാന്ധി വെച്ചാൽ ആർ, മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ആണ് വെച്ചാൽ എം. ഐ വാണ്ട് ടു നോ ഡിസ്കഷൻ. ഇതിലാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. വിശ്വനാഥൻ പരമു, ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആർ, ജയചന്ദ്രൻ. കമാൺ കമാൺ, this will be going to be very interesting. RMI ബാലേന്ദ്രൻ 3 പേരും പറഞ്ഞു. പ്രസാദ്, ഇന്ദിരാഗാന്ധി. I think that you find it interesting and you are getting a bit confused also. 3 പേരുടെ ഇട്ടിട്ട് ഈഗോ ആരുടെ എന്നുള്ളതൊക്കെ. Okay, now let me show you another picture. Egoless or egoistic. Egoless ആണ് വെച്ചാല് എല്ലിടുക. APJ അബ്ദുൽ കലാം. Egoless ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ LLL. ഗുഡ്, താങ്ക് യു. ഞാൻ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇനി ഇന്ദിരാഗാന്ധി. Let's come to that one. You know, the emergency was declared in 1975. June 12th, Allahabad High Court, a verdict on she was indicted. Electoral malpractice. Rajnarayan ആയിരുന്നു അവരുടെ opponent who was defeated. Electoral malpractice ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ഉടനെ തന്നെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അന്ന് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ്. And she cannot contest for the next 6 years. Something like that. June 25th emergency declare ചെയ്യുന്നു. Fundamental rights എല്ലാവരെയും suspended. ഒരു hundreds of opposition leaders they were imprisoned. Media, everything, freedom of expression, everything controlled. And for nearly 21 months, ego, power, addicted to power, cannot tolerate
റിയൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ദെൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇനി വരുന്നുണ്ട്, കൂടുതൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഈഗോ. ദെൻ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. ഐ ട്രൈ ടു ബി ആസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആസ് പോസിബിൾ. മെനി പീപ്പിൾ റിയലൈസത്തെ കുറെ ഫാക്ട്സ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഐ കളക്ട് ഫാക്ട്സ്, അനലൈസ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് തിങ്ക് ക്രിട്ടിക്കലി ആൻഡ് കം വിത്ത് എ conclusion or opinion which will be totally different from many people. Mohandas Karamchand Gandhi, a highly egoistic person. വളരെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഐ നോ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു. എന്റെ ഇമേജും ഇതും എന്റെ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി ഒരു ബയസ്ഡ് ആയിട്ടൊന്നും പറയരുത്. എനിക്ക് വലിയ നിർബന്ധമാണ്. ഡൗൺ ദ റോഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷോ യു സം സ്ലൈഡ്സ് ദാറ്റ് വിൽ കൺവിൻസ് യു ഇഫ് യു ആർ ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ്. ക്വാളിഫയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആയിരിക്കണം. ഇത് APJ അബ്ദുൽ കലാം, മറ്റേത് ആക്ടർ വിവേക്. ഈസ് നോ മോർ, കൊമഡിയൻ ആയിരുന്നു. അവരുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ കണ്ടതാണ്. യു ക്യാൻ ഓൾസോ വാച്ച്, യൂട്യൂബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടിവിയിൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഏജ് ഡിഫറൻസ് നിയർലി 30 years യങ്ങറാണ്. ഭാരത് രത്ന അവാർഡിയാണ് APJ അബ്ദുൽ കലാം. ISRL ഒരുപാട് മിസൈൽ മാൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ, പ്രസിഡന്റ്. ആൻഡ് ഓക്കെ, റോയ് MC, ഈഗോയിസ്റ്റിക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി. സോ അക്കോംപ്ലിഷ് മനുഷ്യനാണ്. ഓരോ തവണയും വിവേക് പുള്ളി അറ്റത്തിന് അയ്യാ അയ്യാ നീങ്കെ അയ്യാ അയ്യാ എന്ന് പറയും, റെസ്പെക്ടോടുകൂടി. APJ അബ്ദുൽ കലാം വാസ് കോളിംഗ് ഹിം സാർ എന്ന്. ഐ കുഡന്റ് ബിലീവ്. വിവേകിന് ഓരോ തവണയും സാർ നീങ്കെ സാർ. ഇതിലപ്പുറം ഒരു ഹ്യൂമിലിറ്റി, റിയൽ എക്സാമ്പിൾ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. വാച്ച് ചെയ്യണം ആ ഇന്റർവ്യൂ. I am not Savarkar. I am Rahul Gandhi. ഈ ഇൻസിഡന്റ് അറിയാമോ? അറിഞ്ഞോണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആ കാര്യം. അറിഞ്ഞോണ്ടെങ്കിൽ നോ ഇട്ടേ, പ്ലീസ് പുട്ട് നോ. ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ ആ നടന്ന സംഭവത്തിന് ഞാൻ പറയാം. നോ പ്രതാപ്, നോ ബിന്ദു, നോ. ഓക്കെ, ഗുഡ്, മതി. 1-2 പേർക്ക് അറിഞ്ഞോണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതെല്ലാം വാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ്. When Surat Court, Magistrate Court, convicted Rahul Gandhi, 2 കൊല്ലത്തെ ഇംപ്രിസൺമെന്റും അന്ന് സസ്പെൻഷന് വരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ്. ദിസ് എവരിബഡി നോസ്. എന്നിട്ട് കോടതിയിൽ അവർ ചോദിച്ചു, മജിസ്ട്രേറ്റ് ചോദിച്ചു, ആർ യു വില്ലിംഗ് ടു അപ്പോളജൈസ് ഫോർ മോഡി സർനെയിം ഉള്ളവരെല്ലാവരും കള്ളന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണെന്നുള്ളത്. He didn't apologize. Interestingly, very next day or day after that one, it was Rahul Gandhi who convened a press meet. രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 28 മിനിറ്റ് നീളമുണ്ട്, ആ യൂട്യൂബിലുണ്ട്. ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് 2 തവണ കണ്ടാണ്, വാച്ച് ചെയ്താണ്. അതിൽ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദിക്കുന്നു, see the magistrate asked you to apologize. Is there a reason why you didn't apologize? അതിന് you could have given a response saying, oh, I didn't do anything wrong. I don't think that is I said anything wrong, so that's why I didn't apologize. തീരുമായിരുന്നു. അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? I am not Rahul Savarkar. I am Rahul Gandhi, and Gandhis don't apologize. ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു സവർക്കറിനെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു കയറ്റുന്നു, ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു. നൗ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 2 കേസുണ്ട്. ഒന്ന്, സവർക്കറിന്റെ ഗ്രാൻഡ് നെവ്യൂ ഹാസ് ഫൈൽഡ് എ കേസ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ
വേറൊരു കേസും കൂടെ ഒരു കോടതിയിൽ. അപ്പൊ എവിടെയാണ് അഹങ്കാരമാണ്. ഞാൻ വേറെയാണ്, ഞാൻ എന്റെ അമ്മുമ്മ ഗാന്ധിയാണ്, എന്റെ അച്ഛൻ ഗാന്ധിയാണ്, ഞാൻ ഗാന്ധിയാണ്. ഞാൻ അപ്പോളജി ചെയ്യത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. റിയൽ എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലെ ഇനി ഒരുപാടുണ്ട്. സമയപരിമിതി കാരണം ഇത് ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇനി ഗാന്ധിയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈലി ഈഗോസ്റ്റിക് എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയില് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഗാന്ധി അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഡ്രസ് ഒന്ന് നോക്കിയേ, വെസ്റ്റേൺ ഡ്രസ്, സൂട്ട് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പില് MK ഗാന്ധി അറ്റേണി എന്നുള്ള ബോർഡും ഉണ്ട്. സോ ഗാന്ധി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഹി വാസ് നോട്ട് വെയറിംഗ് എ ലോയിൻ ക്ലോത്ത്, നല്ല ടൈയും എല്ലാം ഇട്ട്. ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ആസ് എ ലോയർ ദർ, യുവർ അറ്റയർ മാറ്റേഴ്സ്. ഡ്രസ് പ്ലേസ് എ ബിഗ് റോൾ അവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട്. ആസ് എ ലോയർ, അറ്റേണി ആയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ആ ബോർഡും ചെറിയ അക്ഷരത്തിലൊന്നുമില്ല, വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിലാണ് പേര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു. Then അഞ്ചു പേര്, യു ക്യാൻ സീ 5 people in that picture. 2 പേര് നിൽക്കുന്നു, 3 പേര് ഇരിക്കുന്നു. ആ 3 പേര് ഇരിക്കുന്നതിൽ ഗാന്ധിയുടെ ചെയർ ഒന്ന് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് നോക്കിയേ. ബാക്കിയുള്ളൊരു ചെയറും ഗാന്ധി ഇരിക്കുന്ന ചെയറും. ഈസ് ഇറ്റ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്? എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വയ്യട്ടെ, അതോ എന്റെ കണ്ണിൽ മാത്രം തോന്നുന്നതാണ്? ആ ചെയറിൽ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ദി കൈൻഡ് ഓഫ് ചെയർ he chose to sit. Balendran, yes. Govamar, yes. Pradap, yes. Thank you. I think differently. Then what happened? After practicing there for 20 years, he comes to India somewhere in 1915. അന്നൊന്നിപ്പോ കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് പോളിറ്റീഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഗോഖലെ ഉണ്ട്, നവറോജി ഉണ്ട്, വേറെയും കുറെ പേരുണ്ട്. ആൻഡ് ഈസ് എൻട്രിങ് ഇവിടുത്തെ പോളിറ്റിക്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇമേജും ഇതെല്ലാം ബിൽഡ് ചെയ്ത കോമ്പറ്റീഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈസ് വെരി വെരി സ്മാർട്ട്. ഐ യൂസ് ദി വേർഡ് വെരി സ്മാർട്ട്, വെരി ഷ്രൂഡ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ റൂറൽ പോപ്പുലേഷനാണ്. അന്നത്തെ പോപ്പുലേഷനിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആസ് വെൽ റൂറൽ. അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് ഈ മറ്റേ ഡ്രസ്സെല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല, ആരും അടുത്തുപോലും വരത്തില്ല. പിന്നെ കുർത്തയും പജാമ അത് കുറെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നിട്ട് 10-15 വർഷം ആ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെയാണ് നോക്കിയത്. ഹി റിയലൈസ്ഡ്, ഓക്കെ, ഷർട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ലോയിൻ ക്ലോത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹംബിൾ സിമ്പിൾ ജനം കാണും. എത്ര സിമ്പിൾ പേഴ്സൺ. ഹി കോൺഷ്യസ്ലി ചേഞ്ച് ഹിസ് ഹോൾ അറ്റയർ. എന്നിട്ട് ടോപ്ലെസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ സംവെയർ ഇൻ 1930 ശേഷമാണ്. 10-15 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. സോ യു വാണ്ടഡ് ടു ബി വെരി സക്സസ്ഫുൾ. ആൻഡ് ഇത് വന്നപ്പോഴെന്നാണ് ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള എന്താണ്, ആ കസ്തൂർബായെ എത്രയെല്ലാം പീഡിപ്പിച്ചെന്നുള്ളത്. ഈ ഇമ്പോസ് ഹിസ് ഡിസിഷൻസ്, ഹി കൺട്രോൾ, ഹി കോയേഴ്സ്. എന്നിട്ട് നോൺ വയലൻസിനെ പറയുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് വയലൻസ്. ആൻഡ് പുള്ളി ലണ്ടനിൽ പോയി. അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ലാ പഠിക്കാൻ പോയപ്പോൾ മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ടൈലറോട് ചെന്നാണ് ഡ്രസ്സെല്ലാം തയ്പ്പിച്ചത്. പുള്ളിയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറെയൊക്കെ. പുള്ളി അറിഞ്ഞില്ലേ, ചിലർക്ക് സത്യം അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകും. അത് എന്നെ പോലുള്ള ചിലരാണ് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യും. Then he learned dance class, ballroom dancing. എന്തിനാണ് ബാൾറൂം ഡാൻസിങ് പഠിക്കുന്നത്? ആരുമായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാനാണ്? ഇന്ത്യക്കാരുമായിട്ടാണ്. സായിപ്പും മദാമയായിട്ടൊക്കെ ആ സൊസൈറ്റിയിൽ വയലിൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. ആ വെസ്റ്റില് ഒരു പക്ക വെസ്റ്റേണറായിട്ട് തീർന്നില്ല.
വിന്യാസിന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക നന്നായിട്ട് അറിയാം. അവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്, തേർഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ട്രെയിനിൽ. സിമ്പിൾ ഹംബിൾ ലൈഫാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നു? എന്നിട്ട് അവർ തേർഡ് ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് ഹിസ് ഈഗോ ഡിഡിന്റ് അലോ ഹിം ആൻഡ് യു ആർ ത്രോൺ ഔട്ട്. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ആ തേർഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. പക്ഷെ അവിടെ തേർഡ് ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ. Why he didn't do that one? When he is thrown out, ego hurt him. ആ ഈഗോ wounded ego ആണ് തിരിച്ചത് ചെയ്യുന്നത്. Now I given you some real life examples. ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണ്ടി വരും. മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി ആലോചിക്കുക. രജനീകാന്ത് ആൻഡ് മൻമോഹൻ സിംഗ്. ലുക്ക് അറ്റ് രജനീകാന്ത്. ആ ബാൾഡ് ഹെഡ്, നരച്ച താടിയായിട്ടൊക്കെ, ഒരു ഈഗോ ഒന്നുമില്ല. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ആം, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ആം, ദിസ് ഹൗ ഐ ലുക്ക്. ആ ഒരു ഹ്യൂമിലിറ്റിയും ഇതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹി ഈസ് ദി ഹയസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആക്ടർ. മൻമോഹൻ സിംഗ് ഓൾസോ എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഹ്യൂമിലിറ്റി, ഈഗോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ. This is അവിടെ MS Dhoni, Virat Kohli, the guy who is holding the trophy. My son, he is here. He will also join during the discussion. He told me that is Hardik Pandya. ധോണി ക്യാപ്റ്റനാണ്. പുള്ളി ഒരു ഈഗോലെസ്നെസിന്റെ ഒരു ഇതാണ്. ഇതേപോലെ പലപ്പോഴായിട്ടും പുള്ളിയല്ല ട്രോഫിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ നിൽക്കുന്നത്, പോസ് കൊടുക്കുന്നത്. He gives it to his team members and he is standing a corner. അതുകൊണ്ടാണ് ധോണി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് the best captains, Captain Cool, level headed. ഈ പോയിന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണോ? ആർ യു കൺവിൻസ്ഡ്? കൺവിൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് എസ് എട്ടെ പ്ലീസ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. MS ധോണിയുടെ യെസ്, ബിന്ദു യെസ്, പ്രതാപ് യെസ്. All traits of inflated ego, toxic ഈഗോയുടെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണ്ടേ നാളെ. സുപ്പീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ്. ആ സുപ്പീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് പറഞ്ഞാൽ പല വിധത്തിലും വരാം. ഈവൻ ഒരു ജാതി അത് വെച്ച് തന്നെ സുപ്പീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ്. ഞാൻ ഇന്ന ജാതിയാണ്, ഞാൻ സുപ്പീരിയറാണ്, നീ മറ്റേതാണ്. ഈഗോ വന്നു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഞാൻ ഡോക്ടറാണ്, ഞാൻ എഞ്ചിനീയറാണ്, ഞാൻ പ്രൊഫസറാണ്. ഐ ആം ഓക്കെ, യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ മൈൻഡ് സെറ്റ്. എനിക്കെല്ലാം അറിയാം, നിനക്കൊരു ചുക്കും അറിഞ്ഞോളൂ. യു ആർ നോട്ട് അറ്റ് ആൾ ഓക്കെ. എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരണ്ട. ചില പറഞ്ഞില്ലേ, എന്നെ അടുത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ വരണ്ട കേട്ടാ, എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും കൊണ്ട് പറയണ്ട, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം. ഇങ്ങനെ ചില ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വയ്യട്ടെ. ഞാൻ ഈ പറയുന്നതല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണോ, റിയൽ ലൈഫിലുള്ളതാണോ? ഇങ്ങനെ കുറെ ഡയലോഗ് അടിക്കും കുറെ പേര്. ഇങ്ങോട്ട് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരണ്ട കേട്ടാ. When somebody is trying to correct that person, കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ടത്തരത്തിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. I know everything. Refuse to admit mistakes. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. They love flattery, മുഖസ്തുതി. അവരെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി, അവര് വീഴും. ഞങ്ങളുടെ മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് ഞങ്ങളുടെ ഒരു HOD, ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ ആ പ്രതാപും വേറെ ഒന്നിന്റെ പേർക്ക് ഗോകുമാറിനൊക്കെ അറിയാം. ഫ്ലാറ്ററി, മോസ്തുതി, ഹാപ്പി. മോസ്തുതി വരുന്നതിനെല്ലാം എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിപ്പിച്ചു വിടും. എക്സാമിനേഷനിൽ ജയിപ്പിക്കണം, തോപ്പിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. മെഡിസിൻ വാസ്റ്റ് ഓഷ്യൻ പോലെയാണ്. തോപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടോ? ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം. എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല. തോറ്റു, ജയിപ്പിക്കണോ? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. ദാറ്റ് ഗൈ അൺഫിറ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ആ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷന് ഒരു ഷെയിമാണ്. ഹി ലവ്സ് ഫ്ലാറ്ററി.
അയ്യോ സാറിനെ പോലെ, അയ്യോ സാർ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് പറഞ്ഞാൽ മതി. ബിലിറ്റ്ലിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ബാക്കി എല്ലാവരും പുച്ഛിക്കുക. എന്തോന്ന് അയാൾ എന്തോ എല്ലാവരും കാണിച്ച്. ഇപ്പൊ തന്നെ വേണോ റെഡ്ഡിയാർ ഒരു ടോക്ക് കൊടുത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കണം കൊള്ളാമെന്നുള്ളതൊക്കെ. വേണോ റെഡ്ഡിയാർ എന്തോന്ന് അയാൾ എന്തോ പറയാൻ, ഇത് അയാൾ പറഞ്ഞെന്തോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ, പുതുതായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഈഗോ ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ, ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട്. എനിക്കറിയാം. ബിലിറ്റ്ലിംഗ്, അൺഫോർഗിവിങ്, ഈഗോ ഹൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ദേ വിൽ നെവർ ഫോർഗിവ് എനിബഡി. ഇന്റൻഷണൽ ആയിട്ടോ അൺഇന്റൻഷണൽ ആയിട്ടോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിടത്തില്ല. ലൈഫ് ലോങ് വെഞ്ചൻസ്, റിറ്റാലിയേറ്റ് ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇൻടോളറൻസ് ടു ക്രിറ്റിസിസം, അലർജി ടു ട്രൂത്ത്, സത്യം കേൾക്കണ്ട അവർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മണിയടിക്കാൻ പോകുന്നത്, സത്യമല്ല പറയുന്നത്. ഓവർ കോൺഫിഡൻസ്, ബോസ്റ്റിംഗ്. ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ പന്നിയൻ രവീന്ദ്രൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാണ്, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. മലയാളിയുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊങ്ങച്ച സംസ്കാരമാണ്. അത് തന്നെയാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ആ നോവലിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ, എന്റെ ഉപ്പുപ്പായ്ക്ക് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും പറഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കും. ഇയാളിപ്പോ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം അത് ആ തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചാണ്. ആ തറവാടാണ് ഞങ്ങളുടെ തറവാട്. അതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും. ഗാന്ധിയാണ് നമ്മൾ, ആ തറവാടാണ്. ഡോമിനേറ്റ് കോൺവെർസേഷൻസ്, മൊണോപ്ലൈസ് ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ള ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല, കൂടെ ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യും. എല്ലാം ഞാൻ ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ അത് ചെയ്തു, ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു, എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ. കോൺവെർസേഷൻ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇത് കോൺവെർസേഷൻ അല്ല, ഇത് ഞാൻ ഐ എം ഗിവിങ് എ ടോക്ക്. മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ, ഒരു മീറ്റിംഗും മറ്റൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഡോമിനേറ്റ്. അൺഅപ്പോളജറ്റിക്, ഒരിക്കലും സോറി പറയത്തില്ല. The 1840-60 rule to happiness. At age 18, people care very much about what others think of them. By age 40, they learn not to worry what others think. By age 60, they figure out that no one was thinking about them in the first place. Negative states of mind such as anger, resentment, fear, envy and jealousy are products of the ego. Eckhart Tolle, ഇദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ ബോൺ സ്പിരിച്വൽ ടീച്ചറാണ്. ഹി ഹാസ് ഓതർഡ് മെനി ബുക്സ്. ഒരുപാട് നല്ല കൊട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്. കോളിൻ പവൽ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു, നമ്മുടെ ജയശങ്കറിനെ പോലെയായിരുന്നു, എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ പോലെ. അവോയ്ഡ് ഹാവിംഗ് ഈഗോ സോ ക്ലോസ് ടു യുവർ പൊസിഷൻ that when your position falls, your ego goes with it. IPS ആർക്കും IAS ആർക്കും പറ്റുന്ന ഫ്രീക്വനോട് സംബന്ധിച്ചാൽ അവർ പൊസിഷനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ്, ഞാൻ ഹോം സെക്രട്ടറിയാണ്, ആ ഈഗോ അറഗൻസ്, ഞാൻ മറ്റേ പോലീസ് കമ്മീഷണറാണ്. റിട്ടയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം എന്നാ പിടിച്ചോ, ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞു പോലും മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ they were demanding respect, കമാൻഡിങ് അല്ല. ആ പൊസിഷൻ വീണോ അതോടി പോയി. ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അഗൈൻ APJ അബ്ദുൽ കലാം. പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടും നോ ലോങ്ങർ പ്രസിഡന്റ്, ഹി വാസ് മോർ പോപ്പുലർ, പീപ്പിൾ ആർ ആഫ്റ്റർ ഹിം. പുള്ളിയുടെ ഒരു ഇതിനെ വിളിക്കും, ഇനാഗുറേറ്റ് മറ്റൊക്കെ. നേരെ വെച്ചാൽ അതിന് ശേഷം വന്ന ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രതിഭ പട്ടേൽ. അവര് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ മിക്കവരും ഓണർ ചെയ്യും, എല്ലാവരും വിളിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ എവിടെ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞു പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല. ഇവിടെ കുറെ പേര് വൈസ് ചാൻസലർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അഹങ്കാരമാണ്. മേയർ, ഒരു മേയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മേയർ, അയ്യോ മേയർ അല്ല, ഇപ്പോഴെന്താണ് റോഡിൽ നടന്ന ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞു പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല. അതാണ് പൊസിഷൻ മാത്രം വെച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം. If someone corrects you and you feel offended, then you have an ego problem. When ego is lost, limit is lost. You become infinite, kind, beautiful. ഈ ഈഗോ വലുതായിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്നറിയാം, അവർക്ക് ഫെയിലിയറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പോലും വയ്യ. ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് പറയും? They always are worried about what others will say, what others will think. അതാണ് ഈഗോയുടെ ഒരു ലക്ഷണം. അതാണ് അവർ റിസ്ക് എടുക്കത്തില്ല.
അവർ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരിക്കും. ദേ പ്ലേ സേഫ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കൊട്ടേഷന്റെ വരുന്നത്. When ego is lost, limit is lost. You become infinite, kind, beautiful. എന്റെ ഓൺ പേഴ്സണൽ പറയാം. ഞാൻ when I was 40 years old, I was assistant professor of medicine. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിന് മറ്റേക്ക് പോയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി MRCP ഒക്കെ. ഒരുപാട് തന്നെ കളിയാക്കി, ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തു. തനിക്ക് വട്ടാണ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ. അവിടെ ചെന്ന് തോക്കും. അവിടെ ചെന്ന് ഒരു 23-24 വയസ്സുകാരന്റെ താഴെ വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, യു വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആസ് എ സീനിയർ ഓഫീസർ. എനിക്ക് ഈഗോ ഇല്ല. ഐ ഡിഡ്ന്റ് കെയർ. ഐ വിൽ ട്രൈ. തോറ്റാൽ തോറ്റ, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ആകാശമൊന്നും ഇടിഞ്ഞു വീഴത്തില്ലോ. ഞാൻ ഒരുപാട് ടോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട്, ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴത്തില്ലോ. ഐ വിൽ ട്രൈ. ആൻഡ് ഐ ട്രൈഡ്. ഇൻഫിനിറ്റ് ആയി. മറ്റേത് കാണിച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കും. ആ കിണറ്റിലെ പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ തവളായിട്ടിരിക്കും. നൗ ഐ ടുക്ക് ദാറ്റ് വൺ ബിക്കോസ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ലെറ്റ് ദി ഈഗോ എന്നെ കയറി ഇതാക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഈ എക്സാമ്പിൾ ക്ലിയർ ആണോ? കൺവിൻസിങ് ആണോ? കൺവിൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എസെറ്റ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. യെസ് യെസ് യെസ്, താങ്ക് യു. പൊങ്ങച്ചം പറയാനല്ല, ഞാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇത് കാണുന്ന കുറെ പേരെങ്കിലും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ്. ഇഫ് ഹി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്, ഇഫ് ദിസ് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡിയാർ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് 40, സബ്സിക്വന്റ്ലി ഓൾസോ, ദെൻ ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. അതാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം. 4 പേരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെയും ധരിപ്പിക്കണം. എല്ലാവരും സക്സസ്ഫുൾ ആണ്, എല്ലാവരും വിജയിക്കണം. അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. One may understand the cosmos, but never the ego. The self is more distant than any star. നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം. Do you know who my father is? ഒരു തമിഴ് സിനിമ അടങ്കമറു എന്നുള്ളതില് പോലീസ് കോപ്പായിട്ടാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ജയം രവി. അവന് ഓവർ സ്പീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറിനെ പിടിച്ച് നിർത്തും. അതൊരു മന്ത്രിയുടെ മകനാണ്. നിർത്തിയോടെ ഇറങ്ങിയോണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഡു യു നോ ഹൂ മൈ ഫാദർ ഇസ്? അപ്പ യാറിനോട് തെയ്യമാ? ഉടനെ ജയൻ രവി വളരെ സർക്കാസ്റ്റിയായിട്ട് പറഞ്ഞു, അയ്യോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ആരെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ? ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് അറിയണം എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ? ഇനി ഞാൻ പറയണോ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന്? അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട്. My son has put in Janta hai mera baap kaun hai? Suraj, that is my son, his comment. So, അത് എന്റെ അച്ഛൻ ആരെന്നറിയാം? ഈഗോ. ഇതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ഇവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നോക്കണം. ഈ ഹൈലി ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, ദാറ്റ് ഓൾസോ ടെൽസ് എ ലോട്ട്. ഈസിലി റിവീലിംഗ് ആണ്. Pointing finger, accusing finger. Mamata Banerjee, frequently pointing finger. Frequency നോക്കണം. ഒക്കേഷനായിട്ട് കാണിച്ചാൽ ഓക്കെ, ബട്ട് ഹൗ ഓഫ്റ്റൻ ഡു ദേ ഷോ? മോഡിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മോഡിക്കും ഈഗോ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. മോഡിക്കും ഈഗോ ഉണ്ട്. ഒബാമ വന്നപ്പോൾ മോഡിക്ക് ഒരാൾ കൊടുത്ത ഡ്രസ്സാണ്, സൂട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് നരേന്ദ്രദാസ് മോഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് തയ്പ്പിച്ചതാണ്. അതും ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. അപ്പം അവിടെ ഈഗോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ടെന്ന് പറയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊരു നല്ലൊരു പർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്തു. ഇതിനെ ലേലത്തിൽ വിട്ട ഉടനെ ഇറ്റ് ഫെച്ച് ഏൺഡ് 4,31,00,000 രൂപയാണ് കിട്ടിയത്. ഗുജറാത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഡയമണ്ട് മർച്ചന്റ് വാങ്ങിച്ചു. Then what did Modi do with all this money? അതും കൂടെ അറിയണം. PM Modi's donations from savings auctions over 103 crores. ഇത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു? ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ നെറ്റ്. ഐ വാണ്ട് ടു നോ. മിക്കവരും ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും മീഡിയ പറയാറില്ല. നോ ഗോകുമാർ, നോ ബി എ ജയചന്ദ്രന് 103 crores. അത് പുള്ളി കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റും പലതും കൊടുക്കുകയാണത്. So that is what the proof that is. ഇതെല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റി ഉണ്ടാക്കാനല്ല. ഇതിനപ്പുറമാണോ പ്രൂഫ്? ജയലളിത ഈഗോട്ടിസ്റ്റിക്.
മറ്റേ നേതാവിന്റെ കാലൊന്ന് വീഴണം. എത്ര പേരെ വീഴ്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയാമോ? കഴിഞ്ഞുണ്ടായിരുന്ന എടപ്പാടി പഴനിസ്വാമി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, ഒരു കയ്യും കെട്ടി, ഒരു വളരെ ഒബീഡിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂൾ ചൈൽഡിനെ പോലെ അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തത് ബാക്കിൽ പന്നീർസെൽവം അങ്ങനെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നപ്പോൾ ബാക്കിൽ നടക്കാണ്, ആ സൂട്ട് കേസിൽ അവരുടെ പടവും വെച്ചോണ്ട്, ബ്രീഫ് കേസിൽ. കഷ്ടമാണ്. എത്ര ഈഗോയിസ്റ്റിക് എന്നുള്ളത്, ഈഗോട്ടിസവും. എത്ര പേരാണ് കുനിഞ്ഞ്? എടപ്പാടി, പന്നീർസെൽവം. കുനിഞ്ഞ് എല്ലാം നടുവെല്ലാം വളയണം. നടുവേനുള്ളവർക്ക് മന്ത്രിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടോ? പറ്റത്തില്ല. കുനിയണം. രജനീകാന്ത് ആൻഡ് ജയലളിത. ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി നടന്ന സംഭവമാണ്. ഞാൻ അറിഞ്ഞത്, ഞാൻ ഒരു 10-15 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ തമിഴ്നാട് ചെന്നൈ പോയിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡ്രൈവർ അങ്ങേര് പറഞ്ഞാണ്, ആ കാറിൽ ജയലളിത താമസിക്കുന്ന ഫോയസ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെയാണ്. അപ്പൊ അതുവഴി വന്നപ്പോഴാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഇതാ ജയലളിത അവങ്ങളോട് വീട് ഇങ്ങേക്ക് സാർ. ഒരു നല്ലൊരു നടന്നത് ഒരു സംഭവം. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ്? ഇവർ ആദ്യകാലത്ത് അവർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എത്ര സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്, 30-40 കാറും അതേപോലെ ഒരുപാട് കാറും റോഡ് ട്രാഫിക് എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം തടഞ്ഞു വെച്ച്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഇന്നാ പിടിച്ചോ, അതിന്റെ രജനീകാന്തിന്റെ വീട് അവരുടെ വീട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, സെയിം ആ ലൈനിലാണ്. വന്നപ്പോൾ ആരെയും കടത്തി വിടത്തില്ല. പോലീസ് പറഞ്ഞില്ലല്ല, അമ്മ പോനെ പറയാം പോകാൻ പിടിയും. രജനീകാന്ത് പറഞ്ഞ എനിക്ക് പോണു, ഇല്ല വിടുന്നില്ല. രജനീകാന്ത് വാട്ട് ഡിഡ് യു ഡു? രജനീകാന്ത് കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ഒരു മുറുക്കാൻ കടയിൽ പോയി നിന്നു ഒരു പഴം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്. ഇന്നാ പിടിച്ചോ രജനീകാന്തിക്കാർ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ, ഇന്നാ പിടിച്ചോ റോഡ് മുഴുവനും ജനം കൊണ്ട് പ്രളയമായി. ജയലളിതയ്ക്ക് ഇറങ്ങണം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, റോഡിൽ മുഴുവനും ജനം. എന്ത് ചെയ്യും? പോലീസ് അടിക്കുമോ? അവസാനം ജയലളിത ഇത് പറഞ്ഞു, ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് രജനീകാന്ത് കാറി കയറി അകത്ത് വരണം. അങ്ങനെ ഈ ടോട്ട് ഹർ എ ലെസൺ. ഇത് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ? കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോയിട്ടെ. ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ? ഹൗ ഹി ടോട്ട് ഹർ എ ലെസൺ. തിരിച്ചങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തു. How to kill toxic ego? I think that is I should continue in the next അടുത്ത ആഴ്ചയും ഇതിന്റെ part 2 കൂടെ വേണ്ടി വരും. Self discovery through introspection. Seek the company of egoless people. Don't compel others to act against their free will. Cultivate compassion for the poor and sick. Read stories about the downfall of egotistic people. Always remember this truth, nothing is permanent. ഇതെല്ലാം അടുത്ത ആഴ്ച എന്റെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് അടുത്ത ആഴ്ച ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. I don't want to rush and ഇതാക്കരുത്. Then how to cultivate compassion, practice active listening, express gratitude freely, volunteer your time, offer compliments, show empathy, be generous, practice forgiveness, respect everyone, avoid gossip mongering, apologize when wrong. If you learn how to make fun of yourself, your ego will go down. Upcoming talks, how to face adversity, how to be assertive. My dear friends, thank you all for actively participating. എന്റെ ഇതിന് യൂട്യൂബിൽ I find that ചിലപ്പോഴൊക്കെ 400 പേരൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. To those YouTubers, thank you for watching and thank you for sharing your comments. And I feel motivated because of your feedback. And please share the video with your friends and family. Now time is going to be 9 o'clock and we will have discussion and I will be stopping the recording. Please don't go away. Discussion, you can ask many questions related to this topic. My son, he is here. He came from Bombay and he is here and he will be sharing his own thoughts. So, good night. Thank you.